కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము కన్నులు, ఐస్. కండ్లు దేహమునకు దీపము. ద ఐస్ ఆర్ ద ల్యాంప్ టు ద బాడీ. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు, కోయగలెరెవరు, 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 కోయగలెరెవరు. ఓ సంఘమా, ఓ సంఘమా, తినుచు త్రాగుచు సుఖేంతువా, తినుచు త్రాగుచు సుఖేంతువా. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు, కోయగలెరెవరు, 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 కోయగలెరెవరు. The harvest is plenty, but the laborers are few. So pray the Lord of the harvest to send forth laborers to work in his field. కోత విస్తారముగా ఉన్నది, కోసేటి పనివారు కొద్దిమందే ఉన్నారు. కోత కొరకు పనివారిని పంపనట్లు కోత యజమానిని వేడుకొనడి. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు, కోయగలెరెవరు, 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 కోయగలెరెవరు. We have to see the harvest that is around us. The harvest is plenty. The harvest are the people that never knew Jesus Christ. If a person who knows Jesus Christ breathes his last, there is a hope that the soul of that person who believed in Jesus Christ is saved. Saving is something precious. For example, IT professionals know more about saving. Even those that work with laptop, electronic devices on documentation, data science knows what does it mean to save. Those that generate voluminous amounts of data by hard work knows what it is to be saved. Just with a click, all data may be lost. Just by a fall, all data may be lost. It's very difficult to retrieve years of lost data because so much of hard work into it. Many devices are required to save the data. As the advances in science and technology, information technology are happening, we are getting miniaturization of devices, and within very small space we can include much data. Now quantum era, in this quantum era, Mr. Naidu from Andhra Pradesh is working extensively to build the quantum city, quantum computers after Silicon Valley in Hyderabad. Mr. Chandrababu Naidu said definitely a knowledgeable person who is able to quickly learn the latest advances. He is not outdated yet. He needs good counselors. Nebuchadnezzar in his pride has fallen because Nebuchadnezzar never had good counselors, good advisors. He thought, oh, is it not my city? Is it not my country? Did I not build it? Pride goes before the fall. నాశనమునకు ముందు గర్వం నడుచును. Likewise, humility before honor. ఘనతకు ముందు వినయముడును. ఎవరైనా వినయంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి ఘనత తప్పకుండా కలుగుతుంది. అట్లనే గర్వంగా ఉన్నారంటే నాశనం తప్పకుండా కలుగుతుంది. చాలామంది అధికారులు, చాలామంది ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి గర్వం వల్ల పడిపోయారు కదా. జయలలిత గారే ఎంతో మంచి నాయకురాలు, ఎంతో మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏం జరిగింది? అంత్యదశ ఎట్లా ఉంది? ఇందిరాగాంధీ గారు ఎంతో మంచి దక్షత కలిగినటువంటి ప్రధాని, కానీ అంత్యదశ ఎట్లా ఉంది? లార్డ్, మే మై ఎండ్ బి ద ఎండ్ లైక్ దీస్ పీపుల్. ప్రభా, నా అంత్యదశ వీరి అంతము వలె ఉండును గాక. ఎవరంటున్నారు? బిలాం అనే ప్రాఫిట్, బిలాం అనే ప్రవక్త ఇజ్రాయెల్ గురించి ప్రవచిస్తూ ఇట్లా అంటున్నాడు, ప్రభా, నా అంత్యదశ
ఈ ఇజ్రాయేలీల దశ వలె యాకోబు యొక్క సంతతి దశ వలె ఉండును గాక. ఎందుకంటే లాస్ట్ డేస్‌లో ఇజ్రాయెల్ విల్ షైన్ ఫోర్త్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. పెరలస్ టైమ్స్ వస్తాయి. కష్ట దినాలొస్తాయి. వి ఆర్ ఇండీడ్ రీడింగ్ ద లాస్ట్ క్రానికల్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎర్త్. దీస్ ఆర్ ఇండీడ్ ద టఫ్ టైమ్స్ టు ఇజ్రాయెల్. There has been a situation of absence of peace in Jerusalem. So we need to pray fervently that there be peace over Jerusalem, because Jerusalem's peace is world's peace. In the last days, perilous times will come. We are indeed reading the last chronicles of planet Earth. We really do not know when the arrival of the Lord Jesus Christ will be, means rapture. During the rapture, the church will be taken away, the righteous people will be taken away, those that wait upon the Lord shall fly like eagles, and they will be taken up into clouds. It's true, it's not a movie, it's not a story. Heaven and earth will pass away, but not my words. Eyes have not seen, ears have not heard, nor human heart has comprehended the things that God prepared for those that love Him. దేహమునకు కన్ను దీపము. యెహోవాను ప్రేమించు వారి కొరకు, దేవుని ప్రేమించు వారి కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచినటువంటి స్వాస్థ్యము కన్నులు చూడలేదు, చెవులకు వినబడలేదు, హృదయానికి గోచరము కలదు. అంత గొప్ప స్వాస్థ్యాన్ని ప్రభు ఆయన ప్రేమించే వారి కొరకు సిద్ధపరుస్తున్నాడు. నా మట్టుకైతే ప్రథమంగా, ముఖ్యంగా స్కూల్ దినాల నుంచి, స్కూల్లో చదువుకునే దినాల నుంచి దేవుని ఆలయానికి, దేవుని వాక్యానికి నేను ప్రథమ స్థానం ఇచ్చేవాడిని. యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు నా జీవితంలో ప్రథమ స్థానం ఇచ్చినప్పుడు నన్ను ప్రభు ప్రథముడిగా పెట్టారనమాట. అంటే ఏంటంటే, దేవుడు ఆయనను ప్రేమించిన వారిని హెచ్చించే దేవునిగా ఉన్నాడు. దావీదు దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, గొర్రెల కాపరి స్థితి నుంచి అత్యున్నతమైనటువంటి ఇజ్రాయేలుపై రాజుగా ఉన్నటువంటి స్థితికి దావీదు హెచ్చించబడిన తరువాత కూడా దినమునకు 7 మార్లు దావీదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉండేవాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దావీదు కాలంలో ఎక్కడున్నాడు? దావీదు తర్వాత కాదా యేసుక్రీస్తు ప్రభు? జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, సైంటిస్టులు అయినటువంటి వారు ఈ రీతిగా ప్రశ్నిస్తారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందా, దావీదు ముందా? హూ ఈజ్ earlier? Clapeyron is first or Clausius is first? If Clapeyron is first, why do we say Clausius-Clapeyron equation? We should say Clapeyron-Clausius equation. Indeed true, we should say Clapeyron-Clausius equation. Clapeyron is earlier than Clausius. Indeed, it's true. David appeared physically in flesh and blood before Jesus Christ, but Jesus Christ was ever present. కలిగినదేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు. కలిగిన సమస్తము కూడా యేసుక్రీస్తు ద్వారానే సృజించబడిన. యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుని యొక్క వాక్యం, ఆదియందు వాక్యముడెను, వాక్యం దేవుడే ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. This is what my students say. Sir, what you teach, from where you teach, we are not able to understand. It happens. It's not a problem unique to a particular set of students. It's the universal problem. So what I mean to say is, David was praising God, devoting his time for praising God, honoring God, glorifying God, attributing his successes to God, attributing his strength to God, attributing his valor to God, his might to God, his fearlessness to God, his successes to God, his victories to God, his deliverance to God. That is why beautiful psalms have originated. One of the hallmark songs, one of the best psalms known is Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగు. Thou hast made me lie down in green pastures. Thou shalt lead me beside still waters. For your name's sake, you will make me walk in the paths of righteousness. Though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou hast anointed my head with oil. Thou hast prepared the table before me in the presence of my enemies. Mercy and goodness shall follow me all the days of life. I shall dwell in the house of the Lord forever. అట్లా మనం పిల్లలకి దేవుని కంఠస్థ వాక్యం నేర్పించాలి. ఆ వాక్యం వారి హృదయంలో వారు నెమలు వేసుకుంటున్నప్పుడు శక్తి కలుగుతుంది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. పాల వంటిది, జుంటె తేనె వంటిది, నా జీవకో మహామధురమైనది. పాల వంటిది, జుంటె తేనె వంటిది, నా జీవకో మహామధురమైనది.
మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది, రత్నరాసుల కన్న కోరదగినది. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెనో, సమతల మగు భూమిపై నన్ను నిలిపెనో. జిగటగల ఊబి నుండి లేవనెత్తెనో, సమతల మగు భూమిపై నన్ను నిలిపెనో. నా పాదములకు దీపమాయెనో, నా పాదములకు దీపమాయెనో. సరళమైన త్రోవయందు నడుపుచుండును, సరళమైన త్రోవయందు నడుపుచుండును. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలోనే మదినిచ్చెను. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపా సత్య దయా సత్య సంపూర్ణుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కండ్లు ఐస్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? బుద్ధి విజ్ఞాన సర్వ సంపదలు గుప్తమయున్నవి ప్రభునందు. అద్భుతముగా ప్రభువన్నీయు నొసగి దిద్దును నా బ్రతుకంతటిని. యేసుని కొరకైల జీవించద భాసురముగనే నను దినమో. దోషములన్నీయు బాపును మోక్ష నివాసమున ప్రభు చేర్చునుగా. నాశనకరమగు గుంటల నుండి మోసకరంబగు యోబి నుండి, నాశచనిలపైకెత్తెను నన్ను పిశాచి పదంబును తొలగించెన్. అర్పించెను తన ప్రాణము నాకై, రక్షించెను నా ప్రియ ప్రభువే. అర్పింతును నా యావజ్జీవము రక్షకుడేసును సేవింప. అలయక సొలయక సాగిపోదు వలయగున ప్రభు మార్గములన్. కలిగెను నెమ్మది కలువరి గిరిలో, విలువగు రక్తము చిందించిన ప్రభు. బుద్ధి విజ్ఞాన సర్వ సంపదలు గుప్తమయున్నవి ప్రభునందు. అద్భుతముగా ప్రభువన్నీయు నొసగి దిద్దును నా బ్రతుకంతటిని. శోధన బాధలు శ్రమలిల కల్గిన ఆదుకొనును నా ప్రభువనిసం. వ్యాధులు లేములు మరణము కల్గిన నాథుడే నా నిరీక్షణగున్. ప్రభునందానందింతును నిరతము ప్రార్థన విజ్ఞాపనములతో. విభుడే తీర్చును ఇలా నా చింతలు, అభయముతోను తీంతు ప్రభున్. యౌవన జనమాయిది సమయము, యేసును చాటను రారండి. పావన నామము పరిశుద్ధ నామము, జీవపు మార్గము ప్రచురింపన్. బుద్ధి విజ్ఞానము సర్వ సంపదలు, knowledge, wisdom and all riches are present hidden in Jesus Christ. యేసు నామమే నమమే, అన్నాత్మావిన్ గీదమే గీదమే నం యేసు.
The spirit song should be the name Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, there is victory, there is power, there is healing, there is contentment, there is joy, there is peace. All fruits of spirit are present in the name Jesus Christ. If we possess Jesus Christ, we have possessed the eternal life. కుమారుడు కలిగినటువంటి వాడే నిత్యజీవం కలిగినటువంటి వాడు మరి ఉత్తమమైనది ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నది అది ఆమె నుండి ఎవరైనా తీసివేయలేరు. అట్లా ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా మన హృదయంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యం మనకి ఏం కలుగజేస్తుందంటే శక్తినిస్తుంది. శక్తినిచ్చు యేసు, బలమునిచ్చు యేసు, జయముపై జయమునిచ్చును. ఏకముగా కూడి హోసన్న పాడి ఊరంతా చాటెదము. From the early childhood, we have to teach our children the fear of God, because the fear of God is the wisdom of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగినట జ్ఞానమునకు మూలం. అట్లా నేను చిన్నతనం నుంచి దేవుని వాక్యానికి, దేవుని సన్నిధికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చి మొదటిగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండేది ఎవరంటే నేనే. చర్చికి ప్రధానంగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేవాడిని. నా అవసరతల నిమిత్తము, నా సహోదరుల నిమిత్తము, కుటుంబం నిమిత్తం. యోబు తన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యోబు యొక్క ప్రతి అవసరత ముందుగా దేవుడు తీర్చాడు. When Job prayed for his friends, God repaired all his losses. That is what is called intercession prayer. David gave first place to God. What has happened? He was exalted to the throne. Yet God is impartial. David wanted to build the temple in gratitude, because God, you have lifted me from nothingness when my father himself had no faith in my abilities and just sent me as a shepherd to take care of the little sheep. You trusted me, you empowered me, you put your spirit in me, and you made me the king over Israel, even though I am the most undeserving person. That is what is called humility. When all the brothers of David were serving in a king's army, David was just uh, taking care of the sheep. A shepherd boy coming back to throne. That is that will happen when we trust in God. ఎందుకంటే eyes have not seen, ears have not heard, nor human heart has comprehended the things that God prepared for those that love him. దేవుడు తన్ను ప్రేమించినటువంటి వారి కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి స్వాస్థ్యము కంటికి కనబడదు, చెవులకు వినపడదు, హృదయానికి గోచరము కాదు. కన్నులు, ఎంతమంది కన్నులు లేనటువంటి వారిగా ఉన్నారు, ఎంతమంది కన్నులు లేనటువంటి వారిగా ఉన్నారు. ఎంత కష్టం, ఎంత కష్టం, ఎంత కష్టం. ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు గుడ్డివారి కన్నులు తెరిచారు, కుంటివారు నడిచే శక్తినిచ్చారు, మగవారు మాట్లాడే శక్తినిచ్చారు, పక్షవాయు గల వారిని స్వస్థపరిచారు. వాట్ ఏ గ్రేట్ ఫిజిషియన్. As the church, what are we doing? Aren't you the church? Am I not the church? Did God not given the talent of healing? Did not God given us the burden to pray? Ananya, pray for Shaul. Shaul is no more what he was. Now he is converted. From violence he has come to the path of peace. Shaul is praying in his room, and Shaul lost his sight because he has seen the great light, that is me. When you pray for him, I will restore his sight. Sight to the blind. Jesus Christ, the Messiah, has come to give sight to the blind. But who will tell the blind the good news? Who will tell the poor the good news that Jesus Christ became poor and took the form of servant and came down to this planet Earth and offered himself as a ransom for the forgiveness of sins of many, and opened the doors of heaven widely for all, especially the most undeserving sinners. అపరాధిని యేసయ్యా, కృప చూపి బ్రోవమయ్యా, నెపమెంచకై నీ కృపలో నపరాధములను క్షమించు. ఘోరంబుగా దూరితిని, నేరాంబులను చేసి తిని, క్రూరుండనై గొట్టి తిని, ఘోరంపు పాపిని దేవా. అపరాధిని యేసయ్యా, కృప చూపి బ్రోవమయ్యా, చిందీతి రక్తము నాకై, పొందిన దెబ్బల చేత, నిందాలు పెట్టి తినయ్యో, సందేహమేలనయ్యా. ప్రకాలుగ బల్లెపు పోటు గ్రాకోన పొడచి తినేనే,
మేకేలి బాధించితిని మాకోవ చూపితివయ్యా దాహంబుగొనగా చేదో చిరకాను ద్రావనిడితి ద్రోహుండనై చేసి తిని దేహంపు గాయంబులను శిక్షాకు పాత్రుడనయ్యా రక్షణ తెచ్చితివయ్యా అక్షయ భాగ్యమునియా మోక్షంబు చూపితివయ్యా అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోమయ్యా నెపమెంచకయని కృపలో నపరాధములను క్షమించు. May the Lord grant clear sight to all the audience in the precious name of Jesus I pray. Amen.